ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਸਤੰਬਰ। ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ कि ये बारे जरा जे गल करिए तो बहुत समा लगेगा, पर जिस मौके ते अध्यापक दिवस की आप गल कर रहे हैं असी सारे जरा सलाम करते हैं अपना अपने अध्यापकों को, इस सिस्टम में जे जैसे इस मुकाम ते पहुँचे हैं तो अध्यापकों की बहुत वड्डी भूमिका है उस दे लई। इस दे बावजूद जो समाज के नाल सरकारां दे नाल स्थितियां जुड़ियां होंदियां तो बहुत सारे सवाल उठते उठने सुभाविक भी है। पिछले लंबे समय के जिदा मैं कह के चंगा पांदा भी तय किया, पर ये नाल ही कि इदां दीयां परिस्थितियां भी है कि की असी एजुकेशन सिस्टम नूं समय का हानी बना सके हैं। समाज के अंदर जिहड़े सवाल उठते हैं, समाज किस तरह का चाहुंदा साडा भविख, उस भविख के असी हानी बन सकते हैं या कुदरती तौर पर वड्डियां कदे आफतां आउंदियां तो जो आफतां आउंदियां तो असी अपनी अखां बंद नहीं कर सकते। जे पिछले समय च करोना की गल करिए किड्डा वड्डा झटका लग्या साडे सिस्टम नूं कि असी भविख च इदां दीयां आफतां दे नाल जूझ सकांगे। बहुत सारे सवाल है, इन्हां मुद्दों ते मेरे नाल बेनती प्रवान करके पैनल ते जिहड़े साडे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं अपने लिए दर्शकों लिए जानकारी देना चाहुंदा है कि जिहड़े इस वेले साडे मेहमान हैं सीधे तौर पर उन्हां दी बहुत कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन फील्ड के लिए, इस सिस्टम के लिए। साडे नाल डॉक्टर मदनी सोहता ने जिहड़े प्रिंसीपल रहे है डिकेड्स तक उन्होंने कंट्रीब्यूशन है सिस्टम के लिए। साडे नाल प्रोफैसर मनजीत सिंह ने जिहड़े पंजाब यूनीवर्सिटी लंबा समा जिन्होंने लंबे समय तो वक्-वक् विद्यार्थी उन्होंने क्लासां नूं, उन्होंने जिहड़े प्रतिभा नूं, उन्होंने जिहड़े अगे जिहड़ा लैके समाज किस तरीके नाल विचरना है, बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है। साडे नाल सुखविंदर सिंह चाहल ने सरकारी अध्यापक यूनियन पंजाब के प्रधान ने, और जिस तरीके नाल लंबे समय तो अध्यापकों के काम लई अध्यापकों दी मंगां नूं लैके उन्हां दी समस्यावां नूं लैके जूझ रहे हैं। मैं समझदा कि हेठली पद्धर ते साडे नाल किते वध ज़मीनी हकीकतां नाल जुड़े हुए है। साडे नाल माधवी कटारिया जी IAS ने प्रशासकी खेत्र च बड़ा लंबा तजर्बा रखते हैं। साडी बेनती प्रवान करके साडे नाल जुड़े। मैं सारे मेहमानां दा धन्नवादी हैं जी आखदा इस अहम मौके ते तुसीं साडे नाल जुड़े हो। माधवी कटारिया जी, पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या। आपां पहलां उस मुद्दे ते गल करदे हां जिद्दां कहने कि सिस्टम दे च किद्दां जदों कुदरती आफतां आउंदियां तां असीं उहनूं समय दा हानी बना के टाकरा कर सकदे हां। करोना च जदों निकल के आए हां असीं, चाहे इंस्टीट्यूशन की गल कर लीए, विद्यक संस्थावां की गल कर लीए जां विद्यार्थियों की गल कर लीए, एक ऐसा वड्डा झटका लगा है कि अजे भी उस दे विच असीं उभर के बाहर नहीं आ सके। किवें देखते हो इहो जिहियां स्थितियां दा टाकरा करनी? मैं इस करके ही सवाल लै रहा क्योंकि अध्यापक दिवस के मौके पर यह विचार भी जरूरी है कि इहो जिहियां आफतां आउंदियां जिन्हों असीं साडा भविख आखदे हां तां भविख नूं किवें संभाल सकते हैं? जी कटारिया जी। सब अध्यापकों नूं और इस खेत्र नाल जुड़े हुए साडे साथियों नूं अध्यापक दिवस की मुबारकबाद। आपां एक रस्मी तौर ते अज दे दिन कर रहे हैं, बट समय दे हानी हो के किस तरीके नाल असीं नजिठ सकने आ उहदे बारे आपां देखिया कि अजकल टीचर नूं एक डिजिटल टीचर दे नाम तो भी एक ये उपाधि भी दित्ती जाण लगी है। इस तो बहुत पहले जदों वैस्ट दे विच नैट ज़्यादा प्रचलित हो चुकिया सीगा, टैक्नोलॉजी दी इंटीग्रेशन एजुकेशन विच वध हो चुकी सी, ते ये विचार होण लग्या कि शायद क्लासरूम च आण दी लोड़ नहीं और शायद वर्चुअल मोड नाल ही क्लासां पढ़ाइयां जा सकदियां, जिहदे कुछ पॉजिटिव भी ने ते कुछ नैगेटिव भी ने जी। पर असी जदों करोना काल च देखिया और उहदे फिर जिहड़े नताइज साडे सामने आए है, जिहड़े कि सानू दस्सिया गया कि बच्चे लिखण दे विच बहुत दिक्कत महसूस कर रहे ने। सो ये तां एजुकेशन दा एक बेसिक चीज़ है कि बच्चे पढ़ाई दी जिहड़ी
3 ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵਾਈਡ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਆਫਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਝੇਲ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ? ਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਨੇ ਉਠਾਇਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ 80% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ। तो इस तरह करके ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Thank you, Dr. ਸਾਹਿਬ। ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਤੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਮਚ, ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਚੋਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬੈਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਦਰੇ ਲਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ, ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਧੂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 600 ਏਕੜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਈਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 70-75% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਤਾਈਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਖਰਚਣਾ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਨੌਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣੂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆ, ਕਾਲਜ ਆ, ਧੜਾ ਧੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ +2 ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ ਪਰਸੋਂ ਹੀ, 550 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-4 ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ।
ਟੋਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20-25% ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਕਲਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਬੇਸਡ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ। ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼। ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਕਾਲਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1100 ਟੀਚਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਕਵਾ ਚੁੱਲਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, 36000 ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖੋਗੇ ਬਈ? ਇਹ 47-48 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਜਿਹੜੇ 20% ਆ, 80% ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਨਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਕਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ 10,000 ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ 12,000 ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ 15,000 ਦੇ ਕੇ 5,000 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਾ, 10,000 ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਧਾਂਦਲੀ ਮੱਛੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਊ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਡੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਟੀਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸਤੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਲਥਾਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 20-25% ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਲਤੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ, ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਟਰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਟਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ 1158 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਲੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੰਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਈਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ
ਔਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਔਰ ਨੌਨ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਆਹਵਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮਾਧਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਲਜਸ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਡ ਬੈਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੈਂਸ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਿਆਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਜੀ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਡਿਸਪਲਿਨ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਸਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਈ ਚੁਆਇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
दूसरे प्रेजिडेंट ਸਰਵਪੱਲੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਘਰ ਘਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬੇਰੁਖੀ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ 10-10 12-12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ ਨਿਗਾਰ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮੋਰਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਕਸ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਬਣ, ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨੱਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਫਲਕਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ। ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਵੇਚ ਦੋ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦੋ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਜੇ, ਕਮਾ ਵੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੂਰਿਸਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੱਲ ਸਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2000 ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 5000 7000 10000 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ 2-3 ਵਜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 17-18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਵਾਬਾਜੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ। ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੰਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਬਈ 36,000 ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, 25,000 ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਜਾਊ ਉਦਣ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ, ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, 2-2 ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕਾਹਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਭੁੱਖੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਐਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ NGO ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 3-3 ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7,000 ਤਨਖਾਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 9। ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ? ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਰਹੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਟਾਰੀਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੋਲਿਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪੌਲੋ ਫਰੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਟੌਟ, ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਟੌਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੈਸਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰੈਸਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਅਸਾਸਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨਸ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ
ਸਿਸਟਮ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਬੁੱਕਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਦੈਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਵਾਲੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ DEO ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਾ ਚਲੋ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ, 7 ਕਲਾਸਾਂ। 7 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 2-2 ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਰੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਰਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਤਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ BLO ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ BLO ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਪੇਪਰ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 43-44 ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ 7 ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਚ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ।
6 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 25 ਟਾਈਟਲ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।